ایک قانون لائے تھے فواد چوہدری صاحب، جس پر پوری ملک کی صحافی برادری اکٹھی ہو گئی تھی۔ تحریک انصاف مجبور ہو گئی کہ اس کو واپس لے۔ ہمارے چینلز میں تنخواہوں کا بڑا مسئلہ ہے، بغیر تنخواہ کے کام کرنے پہ مجبور ہے۔ یہ پیمرا جو ہے وہ بڑا ظلم کرتا ہے۔ مریم اورنگزیب کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ نون لیگ نے جو ہے وہ اسحاق ڈار کا نام دے دیا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی مراد علی شاہ کا نام دے سکتی ہے تو پھر یہ نون لیگ اسحاق ڈار کا نام دے سکتی ہے۔ مجھے تو ڈار صاحب کا نام کوئی کریڈیبل نام نہیں لگتا۔ جہانگیر ترین کے گھر کے ہیں اسحاق ڈار صاحب۔ عمران خان کو بھی جانا چاہیے۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں صوبیہ اشرف اور آپ دیکھ پروگرام اندر کی بات مزمل سور وردی کے ساتھ۔ مختلف ادوار میں مختلف قوانین آتے رہے آزادی اظہار رائے کے بے پابندی کے حوالے سے، اور مختلف جو ہے مقدمے بھی لگائی جاتی رہی اظہار خیال کے حوالے سے صحافیوں پہ خاص طور پہ۔ اب ایک نیا قانون آ گیا ہے، وہ ہے پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، اور اس پہ جو ہے بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے مزید جو ہے وہ صحافیوں پر اور آزادی صحافت پر جو ہے وہ پابندیاں لگائی جائیں گی۔ یہ کیا نئی پابندیاں ہیں اور یہ کیوں نیا قانون لایا جا رہا ہے؟ یہی قانون جو ہے وہ پہلے تحریک انصاف کے دور میں بھی لایا گیا، لیکن تب جو ہے وہ کافی زیادہ اس پہ احتجاج ہوا تو واپس لے لیا گیا۔ اب کیا ہوگا اور حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ ویسے بھی ان کی 2.5 ہفتے رہ گئے ہیں جانے میں۔ السلام علیکم مزمل صاحب۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر مزمل صاحب، ٹھیک ٹھاک۔ پر اس وقت جو ہے یہ جو قانون آ رہا ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ حکومت کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی قانون ہے، اس پہ کیا ہے؟ اس میں خاص طور پہ نیا کیا ہے اور حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے یہ جاتے جاتے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک قانون لائے تھے فواد چوہدری صاحب، جس پر پوری ملک کی صحافی برادری اکٹھی ہو گئی تھی۔ اے پی این ایس، پی بی اے، پی ایف کیو جے، سی پی این ای سب اکٹھے ہو گئے تھے، اور انہوں نے فواد چوہدری صاحب کے خلاف اتحاد بنایا کہ یہ جو ہے آزادی صحافت کو ختم کرنے لگے ہیں۔ وہ جو پی ایم ڈی اے بنانے لگے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ قانون جب سب چینلز پہ بلیک اشتہارات چلنے لگ گئے، اخبارات میں اشتہار چلنے لگ گئے، جرنلسٹوں نے اسٹرائک شروع کر دی، تو فواد چوہدری صاحب کو بڑی ناکامی ہوئی اور انہیں وہ قانون واپس لینا پڑا۔ حالانکہ انہوں نے اس قانون کے حق میں کچھ اپنے جرنلسٹوں کے تھرو سیمینار بھی کرانے کی کوشش کی۔ لاہور میں بھی ایک ذوالفقار راحت صاحب نے اس کے حق میں سیمینار کرایا، اور بھی لوگوں نے اس وقت پی آئی ڈی کے کہنے پہ جو سیمینار کرائے، لیکن جرنلسٹوں کی عمومی رائے نے اور جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس پی ایم ڈی اے کے قانون کو جو تحریک انصاف لائی تھی اس کو یکسر مسترد کیا، اور اس کے مسترد کرنے کے بعد تحریک انصاف مجبور ہو گئی کہ اس کو واپس لے۔ اور وہ فواد چوہدری کی بڑی ناکامیوں میں سے ایک ناکامی ہے کہ وہ ایک قانون لائے جس کے اوپر وہ سٹیک ہولڈرز نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور وہ بالکل اس میں شکست کھا گئے۔ اب اس قانون پر بھی فواد چوہدری صاحب نے پہلے شور مچایا ٹویٹر پہ کہ یہ اگر میرے والا قانون ٹھیک نہیں تھا تو یہ ٹھیک کیسے ہے، آج آزادی صحافت پہ حملہ نہیں ہے۔ ایک جو چینل ہے اے آر وائی، وہ بھی تھوڑا شور مچا رہا ہے، لیکن عمومی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام ٹی وی اور تمام جو چینل تنظیمیں ہیں وہ اس قانون کو سپورٹ کر رہی ہیں، جبکہ فواد چوہدری صاحب کے دور میں سب ان کے قانون کی مخالفت کر رہی تھیں۔ مثلا آج پی بی اے جو ہے وہ اس قانون کی سگنیٹری ہے، پی ایف یو جے اس قانون کی سگنیٹری ہے، اور جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس قانون پر دستخط کیے ہیں، اور فواد چوہدری صاحب کے قانون پر کسی نے دستخط نہیں کیے تھے، وہ بلڈوز کرنا چاہ رہے تھے۔ اچھا، مجھے اس قانون کے زیادہ نہیں 2-3 چیزیں بہت اچھی لگی ہیں۔ ایک تو آپ کو صوفیہ پتہ ہے کہ ہمارے چینلز میں تنخواہوں کا بڑا مسئلہ ہے۔ مالکان تنخواہیں نہیں دیتے، اور اگر میں کہوں کہ 3 4 5 چینلز کے علاوہ جو اوپر کے ہیں، باقی کسی چینل میں تنخواہ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ 3 مہینے بعد ایک مل جائے، 4-5 مہینے بعد مل جائے، 5-5 مہینے سے تنخواہیں نہیں ہے۔ تو اس قانون اور کے اگر ملتی بھی ہے تو وہ مہینے کے اینڈ پہ جا کے، نیکسٹ منتھ کے اینڈ پہ جا کے ملتی ہے، اینڈ پہ جا کے ملتی ہے۔ اور جو ہمارا جو ایوریج جرنلسٹ ہے، جو کارکن صحافی ہے، وہ بغیر تنخواہ کے کام کرنے پہ مجبور ہے، اور اس کو اس کی جو تنخواہ ہے وہ بر وقت نہیں ملتی ہے، اور یہ الیکٹرانک میڈیا میں بہت زیادہ ہے۔
प्रिंट में भी बहुत है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में तो कई बड़े चैनल्स में भी तनख्वाहों का इशू है, छोटे चैनल्स में तो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि इस कानून में ये लिखा है कि अगर कोई चैनल 2 माह तक अपने स्टाफ की तनख्वाह नहीं देता, कोई तनख्वाह, तो उसके सरकारी इश्तिहार बंद कर दिए जाएंगे। और मैं समझता हूँ कारकुन सहाफियों को इसको सपोर्ट करना चाहिए कि भाई जो हमारी तनख्वाह नहीं देता उसको इश्तिहार लेने का भी हक नहीं होना चाहिए, वो इश्तिहार क्यों ले। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम जो टीवी चैनल्स के सहाफ़ी हैं जिनकी तनख्वाहों का मसला है, और आपको मैं एक और बात बताऊं, अखबारात की तनख्वाहें वसूल करने के लिए तो ITNE का एक प्लेटफॉर्म मौजूद था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रिब्यूनल फॉर न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज, लेकिन चैनल के मुलाजमीन की तनख्वाहें करने के लिए तो उनके पास कोई लीगल रेमेडी भी नहीं थी कि वो कहाँ जाके दरख्वास्त दे दें कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो लिहाजा इसमें ये वैसे अच्छा है। हालांकि पहले ऐसा था कि अगर कोई आपकी मर्जी की लाइन नहीं लेता था, आपकी मर्जी का जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक नहीं होती थी पॉलिसी, तो तब इश्तिहारात जो थे वो बंद कर दिए जाते थे। तो आप तो देखें ना, अगर सोबिया किसी चैनल में काम करती है और उसे 2 माह तक तनख्वाह नहीं मिली, तो सोबिया पेमरा के काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में दरख्वास्त देगी कि जी मुझे 2 माह से तनख्वाह नहीं दी है, और उस चैनल के इश्तिहार बंद हो जाए जब तक वो सोबिया को तनख्वाह नहीं देगा। हर एम्प्लॉय को तनख्वाह देना, अब या तो आप किसी को मुलाजम रखें ना रखें तो तनख्वाह दें। ये कानून जो है, इसकी बुनियादी जो बात मुझे पसंद आई है, जिसकी मुझे और आपको तारीफ करनी चाहिए, वो मेरी और आपकी तनख्वाह को यकीनी बनाया गया है कि अगर हमसे कोई काम लेगा तो हमें उसकी तनख्वाह भी देगा। और हमारे पास अब पेमरा में काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में जाकर दरख्वास्त देने का हक मौजूद है कि ये हमें तनख्वाह नहीं दी और हमारी तनख्वाह पेंडिंग है, और वो मालिक को नोटिस हो जाएगा और साथ उसके सरकारी इश्तिहार भी बंद हो जाएंगे जब तक वो हमें तनख्वाह नहीं देगा, या उसके इश्तिहारात के पैसों में से तनख्वाह दी जाएगी। तो एक तो मैं समझता हूँ इस बात को बहुत हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। एक कारकुन सहाफियों की तनख्वाहों को जितना भी गारंटी कर सके हुकूमत, जिसका भी उसको गारंटी करना चाहिए। अच्छा, दूसरा मुझे इस कानून की जो बात पसंद आई है वो ये है कि अभी तक तो ये है कि चेयरमैन पेमरा जो है वो अकेला स्ट्रोक ऑफ पेन से, अकेला बंदा सुबह को चैनल बंद कर दे, किसी चैनल का लाइसेंस कैंसिल कर दे, किसी का जो है वो जुर्माना कर दे, किसी को ऑफ एयर कर दे, तो ये फर्द वाहिद चेयरमैन पेमरा के तमाम इख्तियारात हैं। अच्छा, आप जो है ना, चेयरमैन पेमरा के इख्तियारात खत्म करके वो इख्तियारात अथॉरिटी को दिए गए हैं, उसमें सिविल सोसाइटी के मेंबरान भी हैं, उसमें PBA जो चैनल मालकान की तंजीम है और सहाफियों की तंजीम PFUJ, उसका एक एक मेंबर भी डाल दिया गया है। तो लिहाजा अब उसको जो है फर्द वाहिद की जो है वो ग्रिप से निकाल कर एक अथॉरिटी की ग्रिप में दिया गया है, जहां सिविल सोसाइटी के मेंबरान हैं, जहां सहाफियों का नुमाइंदा बैठा है, जहां चैनल मालकान का नुमाइंदा बैठा है, और किसी को भी कोई किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो वो चेयरमैन पेमरा नहीं ले सकता, वो अथॉरिटी ले सकती है। देखिए, हम सब कहते हैं कि जी पेमरा जो है वो बड़ा जुल्म करता है, वो चैनल बंद कर देता है, वो नोटिस कर देता है, वो जुर्माना कर देता है, वो ये कर देता है, उसके शोकास के खिलाफ सारे चैनल अदालतों से रजू करते हैं, और एक जो है पेमरा के खिलाफ एक अमूमी राय अमल तो मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने पेमरा के से एक फर्द वाहिद से इख्तियारात लेकर अथॉरिटी को दिए हैं, और उस अथॉरिटी में सहाफियों के मेंबरान भी बिठाए, नुमाइंदा बिठाया है, चैनल मालकान का नुमाइंदा, सिविल सोसाइटी का नुमाइंदे भी मौजूद हैं, तो अब वह सरकारी लोगों की तादाद कम है और नॉन सरकारी जो नॉन गवर्नमेंट मेंबरान है उनकी तादाद ज्यादा है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इस कानून से महफूज हुआ है कि उसको एक चेयरमैन पेमरा के तसल्लुत से जान छुटी है। इसीलिए मेरा ख्याल है कि PBA और PFUJ ने इस कानून पर दस्तखत भी किए हैं। फिर इस कानून में जो मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज की डेफिनेशन दी गई है कि वो क्या है, और कहा गया है कि वो बार बार चलाई जाए, एक दफा चलाने पर नहीं बार बार चलाई जाए, तो फिर उसके ऊपर जुर्माना है, और वो जुर्माना 1 करोड़ पे, उसकी हद भी 10 लाख से 1 करोड़ कर दी गई है। अच्छा, मैं भी 10 लाख जुर्माने को जो सजा नहीं समझता था। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लोग गलत प्रोग्राम करते हैं, ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 10 लाख जुर्माना ही देगा ना, चलो 10 लाख जुर्माना दे देंगे, लेकिन
प्रोग्राम तो फेक चलाने दें ना, डिस इन्फॉर्मेशन तो फैलाने दें। तो मेरा ख्याल है अब वो जुर्माने की हद 1 करोड़ रुपए है और उसके लिए भी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है, वो कोई चेयरमैन पैमरा नहीं कर सकेगा, हियरिंग होगी और उसको लीगल कवर भी दिया गया है कि अब उसमें जो है अदालतें जो है वो इंटरवीन भी नहीं कर सकेंगी। तो लिहाजा एक तो मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब के कानून पर जितना शोर था, मरियम औरंगजेब के कानून के पे उतना शोर नहीं है, और उनको जो है जो एक किस्म की ये जो मुजम्मिल साहब ये जो शोर नहीं है, ये जो शोर नहीं है, ये जो आपने 3 पॉइंट्स बताए हैं, इनकी वजह से नहीं है, या मामला कुछ और है? नहीं, मतलब आपका ख्याल है कि हमारी गर्दन पे छुरी चल रही हो तो हम शोर नहीं मचाएंगे? मतलब आप मेरी बात समझें, फवाद चौधरी की हुकूमत तो इससे मजबूत हुकूमत थी। फवाद चौधरी की हुकूमत तो, मेरा मतलब है फवाद चौधरी तो इससे बहुत मजबूत इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, डंडे की हुकूमत थी। ये हुकूमत तो है ही चंद दिनों की मेहमान, 15 दिन की मेहमान हुकूमत इस किस्म का कानून लाए और वो कानून एक्सेप्ट हो जाए, तो मैं समझता हूँ यही इस बात की गारंटी है कि कानून बुरा नहीं है। मसलन उन्होंने एक डेफिनेशन जो मिस इन्फॉर्मेशन किया है कि मिस इन्फॉर्मेशन मीन्स वेरीफाइएबल false content or information that is unintentionally disseminated or shared। मतलब जो वेरीफाई, जो इस जिसकी इस बात की तस्दीक हो जाए कि वो झूठ है, वही मिस इन्फॉर्मेशन है। बड़ी कैटेगोरिकल उन्होंने उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी डेफिनेशन कर दी है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो एम्प्लॉइज हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी चैनल का एम्प्लॉई है, मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ रिपोर्टर, एंकर या न्यूज रूम के लोग ही, डीएसएनजी, कैमरामैन, हेल्पर, छोटा छोटा वर्कर की भी तनख्वाह को इसमें गारंटी किया गया है। तो इसलिए मैं तो समझता हूं कि मरियम औरंगजेब को सपोर्ट करना चाहिए कि एक तो हमें कहीं ना कहीं तो इस मुल्क में डिस इन्फॉर्मेशन को खत्म भी करना है और उसके आगे बंद भी बांधना है। और दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में ये जो प्राइवेट मेंबर्स डाले गए हैं, मसलन पीबीए का मेंबर, पीएफयूजे का मेंबर, सिविल सोसाइटी के मेंबरान, ये सिर्फ लंदन में ऑफकॉम में है। बाकी दुनिया के किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यूरोप, अमेरिका, इधर उधर कहीं सिविल सोसाइटी और चैनल मालकान को नुमाइंदगी नहीं है। यूके की ऑफकॉम में जरूर है, ठीक है ना, ये नुमाइंदगी। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जहां सहाफियों का नुमाइंदा भी बैठेगा अथॉरिटी में, चैनल मालकान का नुमाइंदा भी बैठेगा, सिविल सोसाइटी भी बैठेगी। तो ओवरऑल ये एक पॉजिटिव कानून है। इसीलिए मैंने आपके साथ बात की कि चंद कुछ लोग जिनको ये गुस्सा है कि उनका कानून चूंकि मुस्तरद हो गया था और उनके कानून के ऊपर पूरी पाकिस्तान ने शोर मचाया था और पूरा पाकिस्तान यकजुबान था, वो जो है वो अपना ग्रज निकालने के लिए शायद मरियम और उनके जो कुछ साथी हैं, जो 1-2 जर्नलिस्टों ने इसके खिलाफ ट्वीट किया है, लेकिन उनसे जब पूछा गया कि इसके में क्या है तो उनके पास इसका कोई खास जवाब नहीं था कि इसमें गलत क्या है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ओवरऑल ये एक ठीक कानून है और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। देखें, एक तो हमारी सैलरीज को गारंटी होना चाहिए और दूसरा फेक न्यूज के ऊपर एक्शन होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा मुजम्मिल साहब, दूसरा एक खबर जो कल से गर्दिश कर रही है, कल एक चैनल ने जो है वो खबर दी कि इसहाक डार साहब को जो वजीर खजाना है इस वक्त, उसको निगरान वजीर आजम जो है वो बनाया जा रहा है और पीपल्स पार्टी ने भी उस पर इत्तेफाक कर लिया है। मगर आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीपल्स पार्टी की तरफ से और शेरी रहमान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ना हमें नाम दिया गया है और ना ही हमने इसहाक डार के नाम पर इत्तेफाक किया है, ये जाली खबरें हैं। तो अंदर का मामला क्या है? क्या अभी तक इत्तेफाक नहीं हो सका या फिर नून लीग ने जो है वो इसहाक डार का नाम दे दिया है? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसहाक डार साहब का नाम भी वैसा ही नाम है जैसे नाम गौहर एजाज, मोहसन बेग या और सब आए हैं। अब वो नाम सारे कहाँ से आए? एक दौर में तो लोग कहते थे मोहसन बेग जो है वो डन हो गया है प्राइम मिनिस्टर, फिर लोगों ने कहा गौहर एजाज साहब की जो लॉटरी निकल आई है उनका नाम पे इत्तेफाक हो गया है। एक तो मैं समझता हूं कि अभी किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ, ये सब काइट फ्लाइंग है, लोग अपने अपने तौर पे नाम ले रहे हैं। हो सकता है नून लीग का ख्याल हो कि इसहाक डार उसका, अगर पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह का नाम दे सकती है तो फिर ये नून लीग इसहाक डार का नाम दे सकती है, ठीक है ना। तो लिहाजा मेरा ख्याल है अभी कोई नाम नहीं है। अभी तो मौलाना फजल रहमान जो है वो दुबई जाके मियां नवाज शरीफ को मिलना चाहते हैं कल परसों,
وہ مشاورت ہونی ہے. ابھی آصف زرداری کی اور نواز شریف کی بھی کوئی ملاقات آن دی ریکارڈ نہیں ہے. تو مجھے تو ڈار صاحب کا نام کوئی کریڈیبل نام نہیں لگتا, شور زیادہ مچ گیا ہے. ویسے آئین میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ڈار صاحب کے وزیر اعظم بننے کی. مثلا اگر راجہ ریاض اور شہباز شریف اسحاق ڈار کے نام پر متفق ہو جائیں تو پاکستان کے قانون اور آئین میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ڈار صاحب کے نگران وزیر اعظم بننے کی. اگر وہ دونوں متفق نہ ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے. آئینی طور پہ وہ بن سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ پولیٹیکلی شاید نون لیگ یہ جوا نہ کھیلے کہ ڈار صاحب کو وزیر اعظم بنائیں, اور ابھی مجھے یہ بلف نام لگتا ہے. تو یہ جو آج اسحاق ڈار صاحب جو ہے نئی حکومت بھی بننے جا رہی ہے, نگران حکومت, اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں آج جہانگیر ترین کے گھر گئے ہیں, یہ کیا پیغام لیں گے؟ جہانگیر ترین کے گھر گئے ہیں اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ. دیکھو ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے, یہ ہمارے ہاں یہ کلچر رہنا چاہیے خوشی غمی والا. آپ لوگ تو ہو گئے عمران خان کے حامی, اور آپ جو یوتھی لوگ ہیں آپ لوگ تو چاہتے ہیں کہ نہ کسی کی خوشی میں شریک ہو نہ غمی میں شریک ہو. یہ سیاست کوئی ایک دوسرے کو قتل کر کے زندگی موت کا مسئلہ تھوڑی ہے. ہم نیوٹرل ہیں, ہم صحافی ہیں, ہم اور نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. آپ کا لیڈر کہتا ہے نیوٹرل جانور ہوتا ہے, میں تو نہیں آپ کو جانور کہہ سکتا, وہ تو کہتا ہے جو نیوٹرل ہے وہ جانور ہے. تو لہٰذا یہ جہانگیر ترین صاحب کا بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے, پرائم منسٹر بھی وہاں ان سے تعزیت کرنے گئے ہیں, اور سب کو جانا چاہیے. عمران خان کو بھی جانا چاہیے, کیوں نہیں جانا چاہیے؟ مطلب آپ میری بات سمجھیں, اتنے عرصہ عمران خان کے ساتھ جہانگیر ترین نے سیاست کی ہے, آج راستے الگ بھی ہو گئے ہیں, تو ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے, انہیں جا کے افسوس کرنا چاہیے. عمران خان کو بھی کرنا چاہیے, کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ مطلب جو ساتھ گیا اس کے غم میں ساتھ چھوڑ گیا, اس کے غم میں بھی شریک نہیں ہونا آپ نے. یہ عجیب پاکستان میں کلچر بن گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں کے غم میں شریک ہوئے ہیں, اس کا بھائی مر گیا, تعزیت کرنے گئے ہیں تو بڑی سیاست ہو گئی ہے. لوگ فاتحہ پڑھنا ہمارا کلچر ہے, اور ایک جو جا کے دوسرے عزیز و اقارب کے ساتھ بیٹھ کے جو وفات پا جاتا ہے اس کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں, اور یہ ہمارا کلچر ہے. وہ گئے ہیں, اس میں شہباز شریف بھی گئے ہیں, زرداری صاحب بھی, سارے کو اور جانا بھی چاہیے سب کو. مطلب آپ عمران خان کے کلچر کو فالو نہ کریں گے, نہ کسی کی تعزیت کرنی ہے, نہ کسی کا جنازہ پڑھنا ہے, نہ کسی کی سے افسوس کرنا ہے. مطلب پاکستان میں یہ سب کچھ چلتا ہے اور ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. اچھا مزمل صاحب, یہ جو دبئی میں بڑی بیٹھک لگنے جا رہی ہے, مولانا فضل الرحمان بھی دبئی میں جائیں گے, پھر اس کے بعد نواز شریف وہاں پہ ہیں, زرداری صاحب بھی وہاں پہ ہیں, تو اس میں نگران وزیر اعظم کے علاوہ جو ہے کہ کیا فیصلے کریں گے؟ ایک اور خبر بھی آ رہی ہے کہ اس حکومت کو جو ہے وہ خدشات ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر نہیں ہوں گے. نہیں, الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ مجھے نہیں پتا. یہ حکومت جا رہی ہے اور نگران حکومت آ رہی ہے. میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہو جائیں گے, کیونکہ پہلے جو پنجاب اور کے پی کے الیکشن رکے ہیں وہ کوئی فوج تو نہیں روک سکتی تھی. 14 مئی کا آرڈر موجود تھا, اور کوئی فوج کے ڈنڈے سے عمر عطا بندیال نے اپنا آرڈر واپس تو نہیں لے لیا تھا. مطلب یہاں تو آپ کہیں نا کہ جب 3 جرنیل گئے تھے تو وہ 14 مئی کا آرڈر ختم کرائے تھے, ان کے کہنے پہ اس نے ختم کر دیا تھا. نہیں, وہ تو کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کرنے لگا تھا. آپ کو یاد ہے باہر سپریم کورٹ کے باہر جلوس بھی نکالا تھا جس دن کنٹیمپٹ کے نوٹس دینے تھے, لیکن وہ اگلی تاریخ پہ دے سکتا تھا. رکا تو وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے پیسے نہیں دیے, اور عمر عطا بندیال کے پاس پارلیمنٹ کے خلاف توہین عدالت کیسے لگا سکتا تھا؟ 172 ارکان کے اوپر توہین عدالت لگا دیتا. پارلیمنٹ سے تقریریں شروع ہو گئیں, پارلیمنٹ سے قراردادیں آ گئیں, پارلیمنٹ نے پیسے دینے سے انکار کر دیا. تو جو پنجاب اور کے پی کے الیکشن رکے ہیں وہ کوئی فوج کے ڈنڈے سے نہیں رک سکے ہیں, وہ رکے ہیں پارلیمنٹ سے. اب جب قومی اسمبلی بھی چلی جائے گی تو پھر تو کوئی پارلیمنٹ نہیں رہے گی, کہاں سے مطلب پیسے روکیں گے, کہاں سے آئینی طریقہ نکالیں گے؟ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ الیکشن وقت پہ ہو جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے پاس الیکشن روکنے کا کوئی طریقہ کار ہی موجود نہیں. اور پھر قاضی عیسیٰ جو ہے وہ اپنے اوپر کیوں ایک لیں گے کہ انہوں نے نگران حکومتوں کو طول دیا؟ وہ تو بلکہ کہیں گے کہ بندیال الیکشن نہیں کرا سکا, میں نے ٹائم پہ کرا دیا, وہ کریڈٹ لیں گے. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن ڈیلے ہوں. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبریں جو ہے ان سے باخبر کیا. مزمل صاحب کے مطابق الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہوں گے, اور نگران وزیر اعظم کا فیصلہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اتحاد کے متفق کا مشاورت سے ہوگا. اس کے ساتھ ہمیں اجازت ہے.
اللہ حافظ.